की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द ब्रह्म सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत। ये जो पावन पवित्र शब्द आप जी ने सरवण किया है, ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन दरों घरों वरसाए हुए महापुरुष भगत रविदास जी दे अमृत मुखार बिन तो उचारण किया होया। इस पावन शब्द दे विच भगत रविदास जी ने जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे मिलाप की गल कीती है, ते साडे सामने एक इहो जी अवस्था जिहड़ी एक अंदरूनी भी है, जिन्हों स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ा भगत दा हुंदा है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे मिलाप वाली अवस्था उहदा भी जिक्र किया है। तो क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की जदों बाणी पढ़ीए तो बाणी लोक सुखिया करती है तो परलोक सुहेला भी करती है। तो बाणी की जिहड़ी आइडियोलॉजी है ना, असल दे विच आइडियोलॉजी का मतलब हुंदा विचारधारा। तो सारी दुनिया दे विच एक बाहर दा दिसदा संसार है जिहड़ा असीं वेखने आ, ये मैटर है। एक असल दे विच जिहड़ी विचारधारा जिवें दा बंदे दा परस्पैक्टिव बन जाए तो जिहड़ी विचारधारा नूं बंदा अपना के जीवे, उस तरह की उहदी एक वक्री दुनिया बन जाती है। इस करके एक विद्वान ने जिक्र किया है भी दुनिया का सारा इतिहास ना ह्यूमन बीइंग का जिन्नी हिस्टरी है वो असल दे विच मूवमेंट्स ऑफ आइडियाज़ है भी आइडियोलॉजी के सिर के उत्ते बंदे ने सारा इतिहास सिरजिया है। तो जदों कोई नवीं विचारधारा आती ना, पिछले दीवान दे विच आप जी दे नाल जिक्र किया सी, थोड़ा जिहा उन्होंने भी आपां कंटिन्यू करना है। पिछले दीवान दे विच जो विचार किए गए सन कि गुरु नानक साहब जी ने जीवन के हर फील्ड दे विच नवीं विचारधारा दी। जे सिखिज़म की गल करिए, क्योंकि हुण शहीदियां दे दिन भी होने ने, तो असल दे विच किसी भी मजहब की विचारधारा ना कुछ मेन टॉपिक के उत्ते जिहड़ी बयान की हुई मिलेगी तुहानूं। एक तां किसी भी मजहब दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु जी का स्वरूप की है, कंसैप्ट ऑफ गॉड की है। दूसरा टॉपिक जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत बाणी का भी है, वो है कंसैप्ट ऑफ सॉल, आत्मा का कंसैप्ट की है। तीसरा है आत्मा ते परमात्मा का मिलाप किमें होएगा, वो प्लैनिंग गुरु साहब जी ने की दसी है। तीसरा, क्योंकि धर्म की दुनिया दे विच हर कोई बंदा दावा कर दिंदा सब कहते हैं पाया, घाट ना कि नहीं कहाया। थोड़े जे सुपरफिशियली रिचुअल्स करन तो बाद हर बंदा कहंदा भी मैं रब नूं प्राप्त कर लिया। तो गुरु साहब जी बाणी दे विच भी कहंदे ने सब को आखै अपना जिस ना ही सोचुण कढिया। दुनिया के अंदर बंदा भावें अटैचमेंट दे विच फसिया होवे तां भी बहुती वारी वो दावा कर लैंदा भी मैं रब नूं प्राप्त कर लिया। तो रब नूं जिन्ने प्राप्त कर लिया उहदा क्राइटेरिया की है? आ जिहड़ा सारा शब्द है ना, अब मोहे खूब वतनगाह पाई। आइडियोलॉजी दे विच ना एक गल हुंदी, खास करके तीन उहदे पड़ाव हुंदे ने। एक तो हुंदा एन अकाउंट फॉर एग्जिस्टिंग आर्डर, जिहदा मतलब हुंदा भी जिहड़ी अज बंदे की हालत है ना, एक नक्शा खिंचिया हुंदा भी इहदा कारण की, इहदे लई जिम्मेवार कौन है। भी जे मान लो साडे मन दे विच टेंशन है, चिंता है, तो उहदे लई जिम्मेवार कौन है। जे साडा राजनैतिक जीवन दे विच जुल्म हो रहा धरती ते,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਮ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ ਬਾਮਨ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਕਾਏ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਮਾਡਲ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵਨੋਂ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਟਾਏ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੇ ਸਨ। ਮਾਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪਟ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫਿਊਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੈਕੂਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਸਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖੈਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਸੈਂਟਰਿਕ ਤੇ ਕੈਪਰਨਿਕਨ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੀਲੀਓਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ ਗੈਲੈਕਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਗॉड ਸੈਂਟਰਿਕ, ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ। ਗॉड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਜਨਰੇਟਰ, ਆਪਰੇਟਰ, ਡਿਸਟਰੋਇਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਮਝ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ, ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕਿ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਾਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਣਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਲੋਟਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਪਾ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਟਾ ਚੁਰਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੁਰਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ जनों के साथ मश्करी अच्छी बात नहीं है, जिसने हमारा लोटा चुराया हमें दे दो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਬ, ਥਾ ਨਸਟ ਜਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ। ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, 2-3 ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਸਬੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਲ ਚੀਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 3 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ ਸਟੈਪ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਵਨਨੈਸ, ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਬੜੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ, ਉਸਤਤ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਖ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਰੈਕਲ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੋਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਰੱਬਾ,
ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਫੰਗਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਨਸ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਟੀਕੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਆ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਆਦਿ ਕਲਜਾ ਕੇ ਫੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਚਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕੀ, ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੇਮ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी, ਸਭੈ ਉਡੀਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਨਾ,
ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਥਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਟੋਟਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਸਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਟ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖਾ ਤਹਿ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕੋ ਚਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਨੇਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਵਸਥਾ ਧਰਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬਨਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਮਨਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਰੁਲੇ ਖੁਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪਾਵਰ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਔਰ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं ਇਨਹੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉਪਜਾऊं ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਸਿਖਾऊं। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
जिस ही की सरकार तिस ही का सब कोए। गुरु नानक साहब ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਠੀਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਲੱਗੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਕੂਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਸਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤਸਵੀਜ਼ ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ। ਤਸਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਸ। ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਭਗਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬੱਚਾ ਪਾਲਦੀ ਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਲਦੀ ਏ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਡਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜੀ ਨਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਟੋਪੀਆ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਟੋਪੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਵਤਨ ਕਾ ਭਾਈ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਡਿਗਨਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਗਾਲੀਟੇਰੀਅਨ, ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ।
ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਨਾ ਤੀਜਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ CEO ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਬਾਦਾਨ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਜੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਜੜਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਵੇਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅਸੂਲ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਊਣ ਊਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੈ ਮਾਮੂਰ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰੱਜੇ ਹੋਣ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਸਕੇ, ਰਹਿ ਸਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਜਮਾਰਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਤਨਗਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।